Hello children, good morning. I am Ramamani from Doddalmara High School. Children, all of you are very much interested to listen the stories. Am I right? Yeah. See, like that only, stories will attract the children. Like that only, one more thing, it's there in English subject that thing, matter, it will attract the children very much. Can you tell which one is that one? Can you imagine, children? It will come in the design of the dialogues, and it will be in the form of a communication. Okay, there's so many characters we can see in that. Like this, these things. In English subject, we can see the poems, we can see the lessons, we can see the stories, we can see the dramas or plays also. Like that only, in 8th standard, second language English, we are going to see one beautiful lesson. It's actually a folk play. Can you guess now which one is that one? Yeah, yes children, that is The Swan and the Princess. The Swan and the Princess. Then, now you I think that now you are all thinking that what does the play means or what does the drama means? Shall we see the definition of drama or play, children? Come on, let's go. See, play means it's a dramatic work. Play means it's a dramatic work which includes dialogue amidst the characters and performed in a theatre. See, play means it's a dramatic work. Dramatic work, and it includes dialogues also amidst the characters. So many characters will also come in that play, and it should be performed on the dais. And in theatres also. That is called as a play or drama. Like only, drama is a literary composition. Drama is a literary composition developed with an aim of theatre performance in front of the audience. When the audience will observing or when the audience will watching that drama or play, they are very much showing their enthusiastic nature, and they are very much enthusiastic about the characters. Next, what scene will come, then what happens to that characters, like that all, they are very much interested. So, it means play or drama create the curiosity between the audience, children. Like that only, the same type of one lesson they have kept for 8th standard second language English for the students. The lesson name is The Swan and the Princess. Before going to the lesson, we should go through one small passage they have given here. Afterwards, we'll proceed to the lesson, children. Okay. Then, what was the passage now? Listen now, I'm going to read the passage. Then afterwards, I'm going to explain to you. Okay. Once to the court of a king came two women with a baby seeking justice. Each of them claimed that she was the real mother, and so she alone had the right to own and look after it. The king looked at the minister. The minister stood up and addressed the women. Thus, both of you say the child is yours. So this court orders the baby to be split in two, and each woman will have a of the baby. The first woman readily agreed, but the second woman said, I don't want to go by your suggestion. You may give the baby to that woman. Do you know what the minister decided? Yes, he ordered that the baby be handed over to the second woman and the first woman be punished. After listening to this story, what do you understand,
children. Now I will explain this story in Kannada, okay? Once to the court of a king came two women with a baby seeking justice. ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಮ್ ಟು ವಿಮೆನ್, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ, ವಿತ್ ಎ ಬೇಬಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಹ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದೇಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಮದರ್. ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಹ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಶಿ ಅಲೋನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಓನ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಟ್. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕಿದೆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ದೆನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ರಾಜನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ವಿಮೆನ್. ಆ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಸೇ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಇಬ್ರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಮಗು ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಫ್ ಟು. ಆಗ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ವುಮೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ. ಆ ಮಗುವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಚ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಸಹ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ರೆಡಿಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್. ನೋಡಿ ಆ ಟೂ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬೇಬಿ, ಬಟ್ ಅನದರ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಶಿ ವಾಸ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್. ನನಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದ ಬೇಬಿ ಟು ದಟ್ ವಿಮೆನ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್ ಹಿ ಆರ್ಡರ್. ಆಗ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಮೆನ್. ಆ ಮಗುವನ್ನ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಬೇಬಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ಆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿಯಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಶಿ ನೆವರ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಗುವನ್ನ ನೀವು ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಅದನ್ನ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಬೇಬಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. From this story we are going to learn that, see how the justice will come outside. ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸತ್ಯವಾದ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಹೊರಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸಿ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ವಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೋಕ್ ಪ್ಲೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೋಕ್ ಪ್ಲೇ. ಇದೊಂದು ಜಾನಪದ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ, ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದ lesson, children. Afterwards I am going to explain it to you. Okay. The Swan and the Princess, a folk play. Who owns a bird or an animal? The one who catches it or the one who looks after it? To understand this, read the following play which deals with an incident in the life of Siddhartha. Now we are going to see the characters of this lesson, children. We can see three major characters of the lesson. First one is Shuddhodana, the king of Kapilavastu. Siddhartha, the prince of Kapilavastu. Devadatta, Siddhartha's cousin. The chief minister and 4 other ministers of the king, the god. King Shuddhodana is sitting on his throne. His ministers are sitting around him. The chief minister is saying something to him. Just then the god enters and goes to the king. God. Long live the king. Sir, Prince Devadatta wants to come in. King, bring him in. The god goes out. Chief minister, I wonder why Prince Devadatta wants to see the king at this time. Second minister, perhaps he wants to complain against someone. The god enters with Devadatta. Both of them go to the king. King, what is it, Devadatta? Why have you come to me at this time? Devadatta, sir, the prince will not give me my swan. I want justice from you. King, smiling,
Be calm, Devadatta. Has Siddhartha taken your swan from you? Devadatta. Yes, sir, he has. I shot it and it fell on the ground near the prince. He picked it up and said he wouldn't give it to me. King. That's very naughty of Siddhartha. To the guard. Go and call him. The guard goes and goes out. Third minister. Softly to the fourth minister. The prince is a good lad. He can't do a thing that's wrong. Fourth minister. I agree with you. The god enters with Prince Siddhartha, who has a white swan in his arms. Siddhartha bows to the king. King. Siddhartha, Devadatta says that you have taken his swan. Is it the swan which you took from him? Siddhartha, Your Highness, Devadatta has complained about this swan, but it is not his swan. It's mine. Devadatta, no, Your Highness, it is not his. It is mine. I shoot it with an arrow. Siddhartha is telling a lie. King, be calm, Devadatta. You say that the swan is yours because you shoot it. Is it right? Devadatta, yes, sir. That's quite right. King, what do you say, Siddhartha? Why do you say that the swan is yours? Siddhartha, Your Majesty, Devadatta shoot the swan, but I saved its life. That's why it's mine. Ministers, hear. King, listen, Siddhartha. A Kshatriya can't give up what he has showed. Do you agree with him? With me? Siddhartha, yes, I do, sir. But a Kshatriya can't give up a suppliant either. This swan come to me for protection. I can't give it up. Devadatta, Your Highness, this is injustice. I shoot the swan, so it's mine. King, well, boys, I am puzzled. It's a strange case. I don't know how to decide it. To the Chief Minister, can you help me? Chief Minister, I will try, Your Highness. King, very well then. Please, go ahead. Stop it here, children. Then we will see the explanation part of the lesson, children. Okay. Say here, in the beginning itself they have given here, it's a folk play. ಇದೊಂದು ಜಾನಪದ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಊಹೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ. ಆ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ವಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ ಓನ್ಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್. ನೋಡಿ, ಹೂ ಓನ್ಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್. ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಇಟ್, ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ, ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್, ಅಥವಾ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನರಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬದುಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬರ್ಡ್, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸೇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇ ವಿಚ್ ಡೇಲ್ಸ್, ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ, ವಿಚ್ ಡೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನಾವು beginningly we have to see the characters of the lesson, children. ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಶುದ್ಧೋಧನ, the king of Kapilavastu. Who is Shuddhodana, children? The king of Kapilavastu is called Shuddhodana. Okay. Then Siddhartha. Then who is Siddhartha? The prince of Kapilavastu. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಕಪಿಲವಸ್ತುವಿನ ರಾಜಕುಮಾರಗಳು. Then Devadatta, Siddhartha's cousin. Then who is Devadatta, children? Siddhartha's cousin. And these three are the major characters
addition to this, we are going to see some other characters also. The chief minister will come. King ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆಸ್ಥಾನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ we can see the chief minister also. Chief minister and 4 other ministers of the king. Then the god. Okay. Now the story starts, children. King Shuddhodana is sitting on his throne. King ಶುದ್ಧೋಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಥ್ರೋನ್, ಅವನು ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ರೋನ್ ಸಿಂಹಾಸನ. ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್. ರಾಜ ಕಿಂಗ್ ಶುದ್ಧೋಧನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ. ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು. ಜಸ್ಟ್ ದೆನ್, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಗಾಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ದ ಗಾಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರು ಬಂದರು, ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜನಿಗೆ. ಗಾಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಆ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಮಹಾರಾಜ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಗಾಡ್ ಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ವಂಡರ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವೈ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಒನ್. ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಗಾಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇವದತ್ತ. ಅಷ್ಟರಾಗಲೇ ದ ಗಾಡ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರು ದೇವದತ್ತನ ಜೊತೆಗೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗೋ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಇಬ್ರು ಸಹ ರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದೇವದತ್ತ? ಏನಾಯ್ತು ದೇವದತ್ತ? ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್? ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀಯಾ? ದೇವದತ್ತ, ಸರ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಮೈ ಸ್ವ್ಯಾನ್. ಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರಾಜಕುಮಾರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ರಾಜನಿಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿ ಕಾಮ್ ದೇವದತ್ತ, ಆರಾಮಾಗಿರು, ಕೂಲಾಗಿರು ನೀನು. ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಟೇಕನ್ ಯು ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು? ನಿನ್ನಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವದತ್ತ, ಎಸ್ ಸರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್. ಹೌದು ಸರ್, ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಶೂಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಸರ್ ಅದು ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆನ್ ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ನಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಹ ನಿಂತಿದ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ. ಈ ಪಿಗ್ ಟಾಪ್, ಆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅವನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಹಿ ವುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನಾಟಿ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ನಾಟಿನೆಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್. ನಾಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ mischievous. ಅಂತ ನಾಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ತುಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಾಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಥರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಡ್. ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಡ್. ಹಿಯರ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗ್ಲಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? I have written on the words. That means what? ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ತಪ್ಪಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು. ನಾನು ಸಹ
ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನ. ದ ಗಾಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೈಟ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೋಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಅವನು ಸಹ ರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಕಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ದೇವದತ್ತ says that you have taken his swan. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ದೇವದತ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್. ನೀನು ಅವನ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ಯು ಟುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್? ಇದೇನಾ ಸ್ವ್ಯಾನ್? ನೀನು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ನೀನು ದೇವದತ್ತದ ಈ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್, ಮಹಾರಾಜರೇ, ದೇವದತ್ತ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್. ದೇವದತ್ತ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದನ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜ್ರೆ, ಈ ಸ್ವ್ಯಾನು ಅವಂದಲ್ಲ, ದೇವದತ್ತಂದ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್. ಈ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವದತ್ತ. ನೋ ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್. ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ್ದಲ್ಲ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂದು ಸಹ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್. ಇದು ನಂದು. ಐ ಶೂಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾನನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿತ್ ಆನ್ ಆರೋ. ನಾನು ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಲೈ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿಂಗ್ ಬಿ ಕಾಮ್. ದೇವದತ್ತ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾರಾಜ ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಆರಾಮವಾಗಿರೋ, ಕೂಲಾಗಿರೋ, ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡ. ಯು ಸೇ ದಟ್ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಯು ಸೇ ದಟ್. ನೀ ಹೇಳ್ದೆ ಆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶೂಟ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದು ನಿಂದು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದು ತಾನೆ, ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಾನೆ. ದೇವದತ್ತ, ಎಸ್ ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ರೈಟ್. ಹೌದು ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಅದೇ ನಿಜ, ನಾನೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆಗ then that at that time king will ask Siddhartha that what Siddhartha, why do you say that the swan is yours? Why do you say that the swan is yours? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ನಿಂದು ಅಂತ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಮಹಾರಾಜ್ರೆ, ದೇವದತ್ತ ಶೂಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್. ಐ ಅಗ್ರಿ. ದೇವದತ್ತ ಈ ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಐ ಸೇವ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾನಿನ ಲೈಫನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ದೆನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ? ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೂಮ್? ವೆದರ್ ಟು ದೇವದತ್ತ ಆರ್ ವೆದರ್ ಟು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಯರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್. ಲಿಸನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಎ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋಟ್. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವನು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡಿದಾಗ, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವನು ಬೇಟೆಯಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ನ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋಟ್. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಐ ಡೂ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಪ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಎ ಸಪ್ಲಯಾಂಟ್ ಐದರ್. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೇನೆ ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲಯಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ I have written here, children, a person something humbly. A person something humbly. ಸಪ್ಲಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಆಗಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಆ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ನ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಸಹ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹೀರೋ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ? ನನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್? ರಕ್ಷಣೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣೆ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವದತ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್, ದೇವದತ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್ ಮಹಾರಾಜರೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್. WRONG, ರಾಂಗ್, ರೈಟ್. ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಅವನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಅನ್ಯಾಯ, ನನ್ನ ಸ್ವ್ಯಾನನ್ನ ನನಗೆ ಇಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಐ ಶೂಟ್ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್. ಆ ಸ್ವ್ಯಾನು ನಂದಾಗುತ್ತೆ. ಕಿಂಗ್, ವೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಆಗ ಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಪಜಲ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಪಜಲ್ ಮೀನ್ಸ್ surprised. ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೂಮ್, ವೆದರ್ ಟು ದೇವದತ್ತ ಆರ್ ಟು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕೇಸ್. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕೇಸ್, ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟು ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ? ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್. ಓಕೆ ಮಹಾರಾಜ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಂಗ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ದೆನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, I think that you all understand this lesson very well. Then take them the question. What was the complaint assignment of the day? What was the complaint of Devadatta against Prince Siddhartha? What was the complaint? What was the complaint of Devadatta against Prince Siddhartha? What was the complaint of Devadatta against Prince Siddhartha? This is the take this question for home assignment. What is the answer for this question? Let's discuss now. Devadatta complained against Prince Siddhartha that he had taken the swan which Devadatta should die. See, what was the complaint of Devadatta against Prince Siddhartha? For this question, what was the answer, children? Devadatta complained against Prince Siddhartha that he had taken the swan which Devadatta should die. This is the answer. Okay, so like this, see, you understand how the play or drama will see, we can see in English language. Okay, it will come in the dialogues, in the drama we can see the dialogue sessions also. Okay, both conversation will be there and it will be more enthusiastic to listen. This drama or play will be create more curiosity among the students or among the audience children. Okay, so like this, here in our next class we are going to see that whether this swan belongs to Devadatta or Siddhartha, who will get justice for this problem, and Devadatta get the justice from the king. Let's discuss in our next class, children. Thank you, one and all.